찬송을 부를지어다. 기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하면서 그의 앞에 나갈지어다. 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다. 그는 우리를 지으신 이요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다. 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그 이름을 송축할지어다. 여호와는 선하시니 그의 인자하심이 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라. 아멘. 찬송가 31장 1절 3절 부르시겠습니다. 찬양하라 복되신 구세주 예수 백성들아 사랑을 전하세. 주시니 찬양하라 높으신 권세를 찬양 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 영원히 되세. 찬양하라 복되신 구세주 예수 천사들아 즐겁게 찬양해. 구주 예수 영원히 다스리시니 영원히 주 앞에 드리세. 구주 예수 세상을 이기시고 영원 주에 또다시 오시니 찬양하라 높으신 권세를 찬양 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 영원히 되세. 아멘. 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하시겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공의와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 자리에 앉아주시기 바랍니다. 이 시간 기도하실 때 우리 정운영 집사님, 우리 이세 집사님이시라 시간 영어로 우리 2부 예배 우리 안수 집사님 기도 인도하시겠습니다. Father Almighty, God Almighty, we come to your house today to meet with you, to worship you, and to rest in your presence. Help us to not be distracted by what's going on around us. Give us focused hearts, minds,
and bodies to hear only you. Lord, as we begin this month of November, I thank you for your faithfulness through the past month and look forward to your continued blessings this month. I thank you for New Life Church, where believers can come together and grow together in Christ. I also want to thank you for Pastor Chong, who continually demonstrates his love of your people and your word through his faithful service and humble leadership. I especially want to thank those who serve humbly and namelessly, those who serve only to please you and are only seen by you, as these are the people who make our church so special. I am thankful that we can continue to gather to worship, whether it is in person or online, to share the love of Christ with one another. Thank you for protecting our Orange County community from the wildfires that blazed over ever so close to home last week. I pray for healing in the lives of the 2 firefighters who are still in critical condition from fighting the Silverado fire, that your hand would be upon those who are willing to sacrifice their lives for others. I pray that you continue to be with those who struggle due to coronavirus. Bless them with your presence and patience through this difficult time. There has been much suffering in the world, yet you continually give us peace and comfort. We trust in your unfailing love. Forgive us for our sins, especially our pride. So often we find ourselves thinking we are better than those around us, when in fact we are all sinners in your eyes, worthy of the same punishment. Help us to remember that our salvation comes from Jesus and Jesus only, and not in anything that we could ever say or do. I pray for wisdom for our government leaders all over the world, that your hand would guide them to do your works and keep peace and love as their main guiding principles. Lord, I pray that you would watch over the upcoming elections that have brought out such strong emotions in so many people, including ourselves. I pray that you calm our hearts and help keep peace throughout the nation. Help us to choose leaders and representatives that will help further your kingdom and spread your message of love. As we prepare ourselves to hear Pastor Chong's message, please give us ears to hear, to be able to hear the Holy Spirit speaking to us through his words. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, you show us new mercies to carry us through the day. I pray all these things in Jesus' holy name. Amen. 오늘 함께 은혜 받기 원하는 하나님 말씀은 우리 연이은 누가복음의 말씀입니다. 오늘 또 누가복음 22장의 말씀, 누가복음 22장 39절부터 46절까지가 되겠습니다. 우리 신약성경 135페이지 6페이지에 있습니다. 누가복음 22장 39절부터 46절 말씀까지죠. 한번 한 목소리로 같이 한번 우리 봉독해 볼까요? 함께 한번 봉독합니다. 예수께서 나가사 습관을 따라 감람산에 가심에 제자들도 따라갔더니 그곳에 이르러 그들에게 이르시되 유혹에 빠지지 않게 기도하라 하시고 그들을 떠나 돌 던질 만큼 가서 무릎을 꿇고 기도하여 이르시되 아버지여 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. 그러나 내 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시니 천사가 하늘로부터 예수께 나타나 힘을 더하더라. 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울 같이 되더라. 기도 후에 일어나 제자들에게 가서 슬픔으로 인하여 잠든 것을 보시고 이르시되 어찌하여 자느냐
시험에 들지 않게 일어나 기도하라 하시니라. 아멘. 이 시간 우리 특송으로 문창희 장로님 우리 특송 순서가 있겠습니다. 나만 겪는 고난이냐고 불평하지 마세요. 고난의 뒤편에 있는 주님이 주실 축복 미리 보면서 감사하세요. 너무 견디기 힘든 지금 이 순간에도 주님이 일하고 계시잖아요. 남들은 지쳐 앉아 있을지라도 당신만은 일어서세요. 힘을 내세요. 힘을 내세요. 주님이 손잡고 계시잖아요. 주님이 나와 함께함을 믿는다면 어떤 역경도 이길 수 있잖아요. 왜 이런 슬픔 찾아왔는지 원망하지 마세요. 당신이 잃은 것보다 주님께 받은 은혜 더욱 많음에 감사하세요. 너무 견디기 힘든 지금 이 순간에도 주님이 일하고 계시잖아요. 남들은 지쳐 앉아 있을지라도 당신만은 일어서세요. 힘을 내세요. 힘을 내세요. 주님이 손잡고 계시잖아요. 주님이 나와 함께함을 믿는다면 어떤 고난도 견딜 수 있잖아요. 힘을 내세요. 힘을 내세요. 주님이 손잡고 계시잖아요. 주님이 나와 함께함을 믿는다면 어떤 고난도 견딜 수 있잖아요. 어떤 고난도 견딜 수 있잖아요. 네, 우리 너무 기도도 귀했고 찬양도 참 큰 은혜를 받아서 감사를 드립니다. 한번 서로 우리 눈으로라도 인사 한번 합시다. 우리 건강하셔서 반갑습니다. 은혜 많이 받읍시다. 서로 한번 인사 한번 하시죠. 예, 감사합니다.
오늘이 11월 첫날이죠. 감사의 달 11월을 맞이했습니다. 우리 신앙의 힘과 원동력이 어디서 올까? 저는 감사에서 온다고 생각을 합니다. 감사는 마치 창세기 41장에 나온 바로가 꿈을 꾸었던 꿈과 같다는 생각을 해요. 우리 신앙에서 감사를 빼면 바로 왕이 무슨 꿈을 꾸었죠? 아주 삐쩍 마른 파리한 7 암소. 그러니까 감사를 빼면 신앙이 완전히 말라 비틀어지는 거죠. 그런데 감사를 더하면 그 7 암소가 아름답고 살찐 암소와 같은 그런 모습이 감사라고 생각을 합니다. 그래서 참 감사야말로 정말 신앙의 원동력이다 하는 생각을 합니다. 이 감사의 신 시편 138편 7절에 보면 우리가 너무나 잘 아는 말씀이죠. 내가 환난 중에 다닐지라도 주께서 나를 소성케 하시고 주의 손을 펴사 내 원수들의 노를 막으시며 주의 오른손이 나를 구원하시리라. 그러니까 우리가 감사하면 아무리 어렵고 힘든다 할지라도 일어날 수 있다는 거죠. 소성케 하시는 은혜가 있고 또 어떤 일이 있다 할지라도 그저 감사하는 순간에 주님이 손을 펴사 원수들의 노를 막으시는 사단 마귀를 막아주시니 일어날 수 있고 승리할 수 있지 않습니까? 그러니까 지난 8개월 팬데믹을 우리가 뭔가 믿음으로 애씀으로 이겼다고 한다면 오늘부터는 감사로 원수들의 노를 막으시는 그러한 귀한 은혜가 감사달에 여러분에게 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘은 겟셋마네 기도의 그 내용입니다. 예수님이 유월절 만찬을 하신 후에 모든 성경의 이목은 어디에 집중되었냐면 감람산에 있는 겟셋마네에 집중이 되어져 있습니다. 왜 그런가 하면 가룟 유다에게는 그곳이 예수님을 팔 장소였어요. 또 대제사장들과 그 당시에 있는 군병들에게는 그곳에서 예수님을 포획하고 잡을 장소였어요. 또 제자들은 무슨 장소였냐면 오늘 여기 그 성경에 이렇게 복음서에 보면 찬미하고 감람산으로 나아가니라. 그러니까 찬미하다가 아마 잠을 자려고 했던 찬미 장소가 바로 감람산의 겟셋마네 동산이었단 말이에요. 그런데 순식간에 그곳이 뭔가 예수님이 체포당하시고 제자들은 도망가고 그 다음에 예수님을 배반하고 십자가로 그저 반전되는 역사가 바로 이 겟셋마네 동산에서 일어나게 되는 것을 우리가 잘 알고 있습니다. 이 누가복음을 쓴 누가는 전부 이 사건을 반전으로 기록했어요. 첫째는 39절에 보면 습관을 따라 감람산에 가시며, 그러니까 습관을 따라 예수님이 늘 가시던 기도처였어요. 여러분, 예수님이 기도하실 때 6월절 만찬의 기도를 보면 2번이나 예수님은 감사 기도를 했어요. 그러니까 예수님의 기도는 대부분이 다 감사 기도를 했을 겁니다. 그런데 오늘은 완전한 반전이죠. 어떤 반전이죠? 철규죠, 철규. 44절에 보니까 땀이 땅에 떨어지는 핏방울 같이 되더라. 영어 성경의 번역에 보면 정말 큰 핏방울이 떨어졌다, 이렇게 영어 성경은 번역하고 있다는 거예요. 또 이 겟셋마네 동산이라고 그러지 않습니까? 그러니까 이 산골짜기에 얼마든지 예수의 기도를 들을 만큼 그저 그 계곡이 고요한 밤이었고 또 주님이 기도하는 거룩한 밤이다, 이렇게 생각할 수 있습니다. 근데 실상은 악한 밤이었죠. 무슨 악한이죠? 사단 마귀가 모든 죽음의 권세, 모든 자 인류의 죽음의 권세를 가지고 예수님을 잡아 죽이려고 발광하고 발작했던 장소가 바로 그곳이라는 거예요.
또 제자들도 마찬가지죠. 오늘 여기 성경에 보면 찬미하다가 그저 순간적으로 보면 45절에 이렇게 말합니다. 슬픔으로 인하여 잠든 것을 주님이 보셨다. 이게 슬픔이란 말이 헬라 말로 리페란 뜻을 말을 갖고 있거든요. 이것은 그냥 육신적 슬픔, 영적인 슬픔, 정신적, 그러니까 삼중적 고통 속에 그들이 놓였다가 잠들었다는 거예요. 그래서 아니 찬미가 슬픔 속에 울다가 슬픔 속에 그저 잠든 완전한 반전을 누가는 기록하고 있다고 하는 겁니다. 저는 이 본문을 보면서 가장 엄청난 반전은 뭔가 하면 43절입니다. 거기에 보면 기도를 하고 있는데 천사가 하늘로부터 나타나 뭐라고요? 힘을 더하더라. 근데 이 예수님이 여러분 광야에서도 똑같이 천사가 나타나요. 광야에서 40일 줄였을 때. 근데 마태복음 4장에 보면 천사들이라고 해서 복수를 썼어요. 그러니까 천사들이 나와서 수종 들었다는 거예요. 그러니까 예수님의 광야에 있었을 때는 그저 수많은 그저 만군 천사들이 나와서 수종 들었는데 오늘 이 본문은 복수가 아닙니다. 싱귤러입니다. 단수입니다. 천사가 한 명이에요. 천사가 나와서 힘을 더하는데 이것을 의역해 보면 무슨 의역을 할 수 있냐면 살도록 힘을 더하신 게 아니고 죽으실 수 있도록 힘을 더했다 이 말이에요. 그러니 엄청난 반전이죠. 생각해 보세요. 제가 누가적인 반전의 입장에서 성경을 보니까 아니 예수님이 돌 던질 만큼의 어떤 그것도 거리가 아닌 영적으로 생각이 됐어요. 그래서 그 유명한 박윤선 목사님은 뭐라고 말했냐면 이 돌 던질 만큼의 거리는 지성소라고까지 얘기했어요. 저는 신앙이라고 생각합니다. 신앙. 주님이 정한 신앙, 주님이 그저 그만큼 거리를 정한 신앙. 우리가 신앙이면 본받고 따를 수 있어야 된다는 거죠. 여러분 우리가 초막절 새벽성일을 내일부터 시작하는데 요즘에 신앙인들도 한마디로 말하면 다들 잠자는 때이지 않습니까? 근데 우리는 깨우는 누가적 반전을 우리 새생명 한인교와 여러분도 함께 이루시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그래서 우리가 말씀을 상고하면서 어떻게 하든지 잠자는 게 아니라 우리는 깨어서 정말 영적인 반전을 누가적으로 이룬 것처럼 우리가 주님과 함께 동행하는 귀한 역사가 오늘 말씀을 상고하는 여러분 속에 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 첫째로 겟세마네 기도는 우리 예수님의 습관적인 기도였습니다. 제가 내일부터 있을 특별 새벽성일을 준비하면서 그저 한 주간 묵상하는 것이 성전이 아닌 성소라고 부르는 그저 천막성전, 성막이라고 생각하죠. 근데 이 성전이나 천막 성소나 사실은 본질은 똑같습니다. 구약 성경에 보면 성막이나 성전이나 소위 솔로몬 성전이나 그 다음에 텐트인 성막이나 그 안에는 언약궤가 있고 진설병이 있고 금양단이 있고 그 다음에 떡상이 있고 또 금촛대가 있고 또 그 다음에 그렇게 똑같이 있는 거죠. 근데 핵심이 있습니다. 핵심은 뭔가 하면 하나님의 영광이 있어야 한다는 거예요. 그렇지 않으면 그냥 다 금덩이 있는 거예요. 아니면 천막 속에 뭐 그냥 몇 가지 놓고 있는 거예요. 여러분 솔로몬은 성전 완성을 위해서 7년 동안 건축을 했고요. 실제로 그저 하나님 앞에 봉헌할 때는 자기 것 다 짓다 보니까 20년 걸렸어요. 그리고 20년 만에 어떻게 했죠? 솔로몬 성전은 1,000번제를 드렸어요. 1,000번. 그때서야 열왕기상 8장에 보면 뭐라고 말했냐면 하나님의 영광이 성전에 가득했다는 겁니다. 근데 우리가 한 주간 동안 상고하려고 하는 출애굽기 40장에 있는 회막성전은
그건 좀 다릅니다. 그저 20년이 걸린 것도 아니고 1000번째가 있었던 것도 아닙니다. 그냥 하나님의 명하신 대로 휘막을 세우고 증거계를 갖다 놓고 등잔대를 놓고 향단을 놓았더니 명하신 대로 제자리에 놓으니까 출애굽기 40장 34절에 그저 번역에 보면 이렇게 말했어요. 그우란 말인데 우리 한국 성경에는 빠졌어요. 거기에 보면 구름이 휘막에 덮이고 우리 영상 한번 들어요. 구름이 휘막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만했다는 거예요. 그러니까 그저 제자리로 갖다 놓으니까 하나님의 영광이 임했어요. 가만히 생각해 보니까 아니 이거단 말이에요. 현 시대는 금같이 화려하다고 사람들이 옵니까? 천만의 말씀이죠. 올 수도 없고 갈 수도 없습니다. 1000번째 아니 이렇게 몇 명이 들어도 사실은 위험하다고 생각하는데 아니 어떻게 1000번째 시대가 달라졌습니다. 지금은 뭔가 성막 시대입니다. 어디서든지 모일 수 있는 거예요. 그럼 우리가 어떻게 해야 되죠? 핵심만 붙들어야 돼. 핵심만 하나님의 성막을 세우고 증거계를 갖다 놓고 거기에 등잔대를 놓고 그때 성소를 채울 때 출애굽기 40장의 말씀처럼 그저 하나님의 영광이 임하는 그러면 그곳이 성전이죠. 그래서 우리가 한 주간 동안 하나하나 제대로 제자리에 말씀대로 갖다 놓으면서 하나님의 영광이 성전과 여러분의 신앙 속에 가득한 한 주간 축복성이가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘 이 본문에 보면 예수님이 겟세마네 동산에서 기도하고 있는 핵심이 뭔가 하면 잔입니다. 잔, 컵이에요. 근데 그 잔이 금잔도 아니고요, 축복의 잔도 아닙니다. 그저 이 성경에 보면 이 잔이란 말이 헬라말로 포테리온 그랬는데 한마디로 이건 뭔가 하면 흙사발, 흙으로 된 잔이에요. 예? 그러니까 쉽게 말하면 진노의 잔이고 형벌의 잔이고 저주의 잔이고 우리가 인생을 살면서 슬픔과 고통과 아픔과 허무와 탄식과 죽음의 잔이에요. 근데 겟세마네 뜻도 별발 다를 게 없어요. 겟세마네 뜻은 뭔가 하면 그저 올리브를 얹어놓고 거기에 올리브에다 돌을 얹어놔서 즙을 짜요. 즙을. 그러니까 올리브에 찍기 마지막까지 짜는 즙틀이에요. 그래서 무거운 돌을 얹고 또 얹고 얹어서 마지막은 짭니다. 기계로 그냥 눌러서 짜요. 그때 터져 나온 게 뭐라고요? 오늘 성경에 보니까 땅에 떨어지는 예수님의 핏방울 같은 모습이었다, 핏방울이었다 성경은 말씀하고 있는 거죠. 이 십자가는 한마디로 말하면 즙의 사건이에요. 즙. 예수님의 피가 짜져서 즙이 된 사건이에요. 근데 터져 나온 주님의 피가 왜 주님의 피를 우리는 보혈이란 말하고 능력이란 말하고 권세란 말하고 살아있다고 말하는가? 여러분 히브리서 9장 14절 말씀에 보면 이렇게 말하죠. 그리스도의 피가 어찌 너의 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐. 그래서 예수의 보혈이죠. 예수의 보혈만이 속죄함입니다. 속죄함 내 죄를 속했네. 예수님의 피만이 그저 뭔가 생명의 성령의 죄와 사망의 해방하는 것은 예수의 피밖에 없습니다. 예수의 피로 하나님을 만나는 거죠. 예수의 피로 예배하는 예배의 자리도 주님의 지금 보혈이 있는 거죠. 그것뿐만 아니라 여러분의 섬김도 살아계신 주님의 보혈로 하는 줄을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그래서 우리에게 즙의 피가 필요한 거죠. 근데 오늘 여기에 보니까 예수님은 그것을 위해서 두 가지 기도를 하셨어요. 어떻게 기도하셨냐면 41절에 보면 무릎을 꿇고 기도했어요. 마가복음 14장에 보면 땅에 엎드려 기도했다고 그랬어요. 그러니까 합쳐보면 땅에 엎드렸는데 앉은 게 아니고 무릎을 꿇고 하나님 앞에 기도했어요. 그 당시에 유대인들은 이런 기도를
하지 않습니다. 어떤 기도를 하죠? 서서 기도했다. 서서. 그러니까 그 당시는 서서 기도한 거예요. 아니 근데 창조주 하나님 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 그저 마지막 고별 기도, 끝에 마지막 기도인데 땅에 엎드리고 무릎을 꿇고 기도한 것은, 이것은 낮아짐의 이상이죠. 인간으로 표현할 수 없는 상황이에요. 이루실 수 없는 거예요. 근데 이 기도하는 게 그 잔을 피하려고 기도한 게 아니라 그 잔을 감당하려고 기도했다는 거죠. 여러분, 천사가 저는 나타나서 힘을 도왔다 하는 것은 천사가 뭘 도울 수 있겠습니까? 그런데 제가 그곳을 가보니까 완전히 돌산이에요. 그러니까 예수님이 그저 돌바닥에 무릎 꿇고 기도하다가 피가 터져서 나왔을 것 같아요. 그래서 자기가 방석이라도 좀 돼보고 싶어서 거기서 천사가 나타나는 게 아닌가, 이런 생각을 해보게 됐어요. 두 번째는 39절에 보니까 습관을 따라 기도했어요. 이건 100% 누가복음을 쓴 누가의 견해입니다. 왜 습관이라고 했을까? 독특한 표현이죠. 왜 독특한 표현이냐면, 갈릴리는 예수님이 그저 주무대입니다. 갈릴리에서 사역했어요. 근데 예수님은 어디죠? 지금 이게 예루살렘이에요. 아니, 예루살렘의 감람산은 예수님이 잘 모르는 곳이라고, 낯선 곳이란 말이에요. 근데 낯선 곳에 온 지가 지금 며칠 됐냐면 나흘밖에 안 됐어요. 나흘밖에. 정확히 말하면 목요일까지 하면 닷새째예요. 닷새째. 아니, 닷새째 기도하는데 왜 습관적으로 기도했다 이렇게 말했는가? 누가복음 21장 37절에 보니까 이렇게 말했어요. 예수께서 낮에는 성전에서 가르치시고 밤에는 나가 뭐라고요? 감람원이라 하는 산에서 쉬셨다는 거예요. 그러니까 감람산에 겟셋만이라고 하는 곳에서 쉬었을 뿐만 아니라 매일 밤마다 습관적으로 월요일 날도, 화요일 날도, 수요일 날도, 목요일 날도 잡히시기 전까지 습관적으로 기도하다 보니까 제자들이 말하지 않아도 감람산으로 찬미하고 나왔고, 가룟 유다는 말하지 않아도 예수님이 감람산으로 갈 것을 알고 병정들을 데리고 그곳에 왔다고 하는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 예배만 우리가 습관이 되는 것이 아니라 기도도 습관이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 예수님을 닮는 것은 뭔가? 기도를 습관화하는 것입니다. 그저 습관화한데 예수님처럼 매일매일이죠. 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 이것이 초막절 새벽송이고 똑같은 주님의 습관적 기도의 한 주간이지 않습니까? 그것도 주님이 가장 어려울 때 겟셋만에 기도한 것처럼 오늘날 하나님의 교회가 가장 어렵고 세상이 뭐죠? 완전히 그냥 그저 우리 집사님 기도한 것처럼 내일 모레 이제 그 대통령 선거하는데 이것도 정말 어렵지 않습니까? 그러니 우리가 깨어서 기도하는 거죠. 한 주간 하나님 앞에 기도함으로 기도의 십자가를 지고 정말 습관적으로 기도할 때 주님의 보혈을 힘입고 그 기도를 통해서 주님의 땅을 경험하고 피를 경험하고 음성을 경험하고 천사를 경험하고 예수 그리스도의 지성소를 습관화 만들어서 경험하는 귀한 은혜가 오늘 또 예배에 참석한 여러분, 언나로 참석한 우리 성도에게 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 두 번째로 주님은 성도가 돌 던질 만큼 신앙을 갖기를 원하셨습니다. 누가복음에 정말 독특한 표현이 사실 있습니다. 근데 겟셋만의 기도에 정말 이해할 수 없는, 아니 제자들과 예수님이 떨어져서 기도했거든요. 그러니까 한쪽 팀은 있었고 또 3명을 데리고 베드로와 야고보 요한 데리고 조금 갔다가 있으면 또 떨어졌단 말이에요. 기도거리를 누가는 뭐라고 얘기했죠? 돌 던질 만큼이다. 도대체 누가 돌을 던지는 거예요? 예수님이 던질 만큼의 거리예요? 아니면 누가가 던질 만큼의 거리예요? 아니면 던져도
오른손으로 던지는가 왼손으로 던지는가 이게 다르죠. 저같이 억지로 오른손잡이 된 사람, 원래는 왼손잡이였는데 오른손으로 던지면요 지금도 던지는 거나 안 던지는 거나 비슷합니다. 예? 도대체 애매모호하죠. 예? 근데 참 이게 확실한 건 뭐냐면 돌 던질 만큼은 예수님이 정한 거리예요. 예수님이 원한 거리예요. 예? 원한 거리예요. 거기에 가서 기도한 거예요. 그러니까 생각해 볼 수 있는 건 뭔가 하면 예수님의 마지막 기도는 예수님이 성도인 우리 인간과 구별됨의 어떤 거리를 생각하신 것 같아요. 그게 돌 던질 만큼의 거리예요. 그런 어떤 구별이 없으면 인간은 자기가 하나님인 줄 알죠. 그러니까 구별이 필요한 거죠. 저는 이것은 주님이 돌 던질 만큼은 주님이 정한 신앙, 주님이 원한 신앙이다, 이렇게 저는 생각을 하게 되었습니다. 도대체 주님이 정하고 원하신 신앙이 뭔가 하면 첫째로 듣는 신앙이에요. 무슨 것을 들었죠? 아니 제자들이 자기는 했지만은 예수님의 기도 소리를 들었지 않습니까? 여러분 그 당시에 청년이었던 마가는 마가복음 14장에 뭐라 했냐면 예수님이 기도하실 때 아빠 아버지라 기도했다, 이렇게 마가복음 14장에 기록하고 있다는 거죠. 그냥 우리도 들을 수 있어야 돼요. 그게 돌 던질 만큼의 주님이 원한 신앙이에요. 우리가 잘 아는데 로마서 10장 17절에 보니까 뭐라고 하죠? 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 우리 한번 다 같이 하죠. 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 어떻게든 기도건 뭐건 주님의 말씀을 들을 때 믿음이 나고, 믿음 속에서 내가 삶의 길이 열리고 그저 인생의 문이 열리고 어떻게든 신앙의 길을 걸어야 되겠다는 믿음, 이것은 위대한 신앙을 걷는 성도의 모습은 듣는 신앙이라는 거예요. 두 번째는 뭔가 보는 겁니다. 아니 제자들이 돌 던질 만큼의 걸었을 때 보았지 않습니까? 기도하는 주님, 엎드려서 기도하고 거기에서 무릎 꿇고 기도하는 걸 보았지 않습니까? 심지어 뭘 보았다고 누가는 말하죠? 땀이 그저 피로 쏟아지는 모습을 보았다는 거예요. 이것은 예수님을 배우는 신앙이에요. 배우는 신앙이에요. 여러분 히브리 4장에 보면 하나님의 말씀은 살았고 능력이 있다는 건 말씀으로 우리는 주님을 만날 수 있고 주님을 볼 수 있다는 거예요. 욥기서도 우리가 40장에 너무나 잘 아는 말씀이 뭐죠? 죽게 대하여 내가 귀로 듣기만 하옵사옵더니 이제는 눈으로 배움나이다. 이것이 진짜 갑절의 축복이에요. 그리고 우리는 주님을 믿음으로 보고 마음으로 보고 말씀으로 보고 우리의 신앙을 보아서 갑절의 신앙, 그것이 뭔가 바로 돌 던질 만큼의 정한 신앙이 여러분의 신앙이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 또 하나는요, 돌 던질 만큼의 정한 거리는 예수님이 원하시면 언제든지 달려올 수 있어요. 언제든지. 기도하시면서 예수님은 제자들만 봤어요. 제자들만. 물론 하늘의 하나님도 봤겠죠. 그래서 제자들이 자고 있으면 일어나서 또 다가오시는데 무려 3번이나 했어요. 심지어 베드로는 마가복음 14장에 보면 이렇게 말했어요. 시몬아 자느냐, 네가 1시 동안도 깰 수 없더냐. 왜 그러냐? 깨어 있어야 되는 거죠. 잠시 오면 예수님을 그저 뭔가 3번이나 부인하는데 그저 마지막에는 그는 예수를 저주하고 그저 예수를 그저 모른다고 그랬어요. 아니 그러니 세상의 모든 사람이 2000년 동안 베드로가 3번이나 주님 부인한 거 다 알지 않습니까? 시험에 빠지면 안 되는 거죠. 그때 주님은 다가오시고 또 다가오시고 또 다가오신 거죠. 그것서 다가오시는 그만큼 돌 던질 만큼은 얼마든지 다가오시는 그것은 우리가 사는 길이지 않습니까? 지난 8개월 동안 팬데믹을
고통한 와중에 우리 교회를 하나님이 성도를 지키시고 우리를 지키셨던 것은 뭔가? 주님이 정한 바로 그 돌 던질 만큼의 신앙 속에 있었던 거죠. 어려움 중에도 말씀을 들어야지, 예배해야지, 온라인으로 하다가 도저히 안 되니까 이제는 성전에 나와야지. 오늘 또 그저 처음 나오신 분이 몇 분 계세요. 그러니까 정말 성전에 나와야지. 그래서 나온 거 아닙니까? 보여준 거죠. 듣다 보니까 주님의 눈물을 알고 주님의 보혈을 깨닫고 깨우치는 거죠. 주님의 나와서 일어나라. 어떻게 깨우치죠? 심지어 성령을 통해서 깨우칩니다. 우리가 로마서 8장을 읽었지 않습니까? 로마서 8장 26절에 보면 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 빌 바를 알지 못하나, 예전 성경은 빌 바인데 지금은 기도할 바로 바꿨죠. 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 그러니까 어찌할 수 없을 때도 성령이 깨우는 거죠. 친히 간구해서 우리에게 도전 주는 거죠. 그래서 주님이 정하신 돌 던질 만큼의 신앙에 굳게 서라도 있자는 거예요. 어떻게든 듣자는 거예요. 만나자는 거예요. 나 때문에 주님이 오셔서 피 흘리시고 땀이 피가 된 주님을 모습을 보자는 겁니다. 그러한 탄식을 들을 때 우리는 깨어서 일어나고 주님을 따르는 제자들이, 그것을 보았던 제자들은 한 명도 빠지지 않고 주님을 따른 것처럼 보지 못했던 가룟 유다는 결국은 자살로 끝나지 않았습니까? 그러니 우리가 돌 던질 만큼 신앙이, 저와 여러분 우리의 신앙이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 말씀을 맺고자 합니다. 지난 월요일에 새벽에 이렇게 일어났는데 어디서 탄 냄새가 나가지고, 아유 이게 어디 집에 불났나, 아파트 불났나 봤더니 막 바람이 엄청 불어대고, 그렇게 센 바람은 처음 봤어요. 그러더니 어디서 탄 냄새가, 근데 저쪽에 북쪽에 산 쪽에서 막 이게 그저 뭔가 막 날라오고 냄새가 진동하는데, 와서 봤더니 우리가 사는 올바인 한 가운데인데도요, 이바큐에이션 오더 같은 그 대피 명령이 떨어진 거예요. 그러니 뭐 그저 일어나가지고 짐을 싸는데 정말 그때가 되니까 쌀 것도 없고요, 갈 곳도 없더라고요. 갈 곳도 없어. 그래서 뭐 그냥 있었죠. 뭐 어떻게 하겠어요. 그래서 이제 숨쉬기가 하도 힘드니까 집을 꽁꽁 다 닫아놓고, 그랬더니 한 이틀 고생하고 있다가 수요일 날 저녁이 되니까 조금 숨을 쉴 만해요. 그래서 집에 들어가서 창문을 전부 다 열어놓고 밖에 나가서 진짜 숨을 제 평생에 그렇게 크게 쉬어본 적이 없어요. 숨을 그냥 크게 한 번 쉬었어요. 그러니 살 것 같더라고요. 숨을 쉬고 나서 가만히 생각해 봤습니다. 3일 동안 제가 숨 안 쉬고 산 게 아니지 않습니까? 에? 어떻게 3일 동안 숨 안 쉬고 살아요? 숨 쉬고 날았어요. 근데 이게 찌꺼기가 있는 것처럼 그저 냄새가 나고 탄 게 막 흘러다니고, 그러니까 이게 쉬어도 쉰 게 아닌 거예요. 아, 예수님의 잔에 대한 고민이 이거라고 생각하게 됐어요. 에? 마치 3년 반, 어쩌면 33년 그때까지 올 때까지 정말 뭔가 숨을 쉴 수 없는 찌끼 같은 거죠. 수많은 인간적인 번민과 갈등이 그에게 있었던 거 아닙니까? 그런데 주님은 겟세마네 기도로 그의 모든 찌끼를 제거해버린 거죠. 그래서 마가복음 14장 41절은 이렇게 말했어요. 세 번째 오사 그들에게 이르시되 이제는 자고 쉬라 그만두었다, 때가 왔도다. 쉬라 그만두었다, 이 말은요, 이게 아케페이란 말인데 무슨 말이냐면 족하다는 말이에요. 족하다, 만족한다, 충분한다. 바꾸면 I'm ready예요. 준비되었다는 거예요. 준비되었다. 찢기
찍기를 벗어내버린 거죠. 찍기를 벗어내버린 거예요. 저는 성도의 신앙이 언제 담대할까? 세상의 번민 찍기를 벗어내면 담대합니다. 두 번째는요, 정말 중요한 거죠. 죽음의 두려움에 찍기를 벗어내면. 왜 찍기인가? 찍기죠. 잠시 오면 눈 뜨면 성부의 집에서 눈을 뜨는데, 아니 죽음의 찍기를 빼버리면 담대해집니다. 그래서 사실은 한 주간 초막성이가 우리에게 습관으로 오는 것도 중요하죠. 왜냐하면 매일매일 찍기를 빼야죠. 매일매일. 그래서 주님은 매일매일 겟세마네 동산으로 뺀 겁니다. 뺀 거예요. 그것이 제자들에게는 습관적 기도로 보인 거죠. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 주 앞에 부르짖고 간구함으로 정말 죽음이 두렵지 않고 어떤 상황이 온다 할지라도 자녀들을 향해서 그저 옆에 있는 사람을 향해서 나는 준비가 되었다. 준비가 되었다. 이것은 위대한 신앙의 모습이고 그것으로 담대함을 가질 수 있어요. 오히려 그것이 능력입니다. 보혈의 권세입니다. 여러분이 치유받는 그 길이 찍기를 빼는 데 있다고 하는 것입니다. 그래서 우리가 돌 던질 만큼의 정한 그리스도의 신앙의 길을 함께 습관적으로 걸어서 우리도 세상의 두려움과 찍기를 벗어내는 그러한 능력과 권세, 그리스도를 나타내는 성도님이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 한번 기도하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 주님의 보혈은 그저 무슨 형이상학적이 아닙니다. 지금도 살아있습니다. 여러분에게 살아있어요. 여러분 인생 가운데 살아있어요. 여러분의 몸에 살아있습니다. 인치셔야 돼요. 새롭게 하셔야 돼요. 보혈로 정케 해달라고 간구하셔야 돼요. 보혈을 부어달라고 충만케 하면 더러운 바이러스 어떻게 틈탑니까? 다 태워버리죠. 태워버리죠. 그저 우리가 주님이 정한 돌 던질 만큼의 신앙에서 듣고자 하고 만나고자 하고 보고자 하고 주님 나에게 다가오세요. 제자들에게는 3번 다가왔는데 수천 번 수만 번이라도 지금도 나에게 다가와 주세요. 우리가 초막절 성회에 우리가 문을 다 열어놓고라도 새벽에 찍기를 빼려고 그럽니다. 여러분이 깨워서 어떻게든 그저 온라인은 아침 8시부터 온라인은 됩니다. 여러분이 그것을 빼는 역사가 일어날 수 있도록 하는 붙들어 달라고 우리 한번 다 같이 한번 통성으로 함께 한번 다 같이 기도하겠습니다. 참으로 감사하신 아버지 하나님이여, 이 감사의 달에 우리가 더 주님을 알고 주님께 나아가고 돌 던질 만큼의 그 자리, 정한 자리에 서기를 기뻐하는, 그래서 주님의 음성을 들을 수 있고 졸면서라도 들을 수 있고 또 주님의 피가 그저 땀이 피가 되는 모습을 볼 수 있고 주님의 나에게 다가와서 탄식하시고 일어나라 일어나라 하시는 그 음성을 들을 수 있는 돌 던질 만큼의 주님이 정한 거리, 정한 신앙이 우리의 신앙의 모습이 되어지길 원합니다. 그 주님이 그저 그곳에서 흘리신 그 주님의 그 보혈이 능력이 되고 권세가 되고 우리에게 치유가 되고, 아버지 하나님이여, 우리가 한 주간 동안 정말 이 새벽성의 동참함으로 말미암아 우리가 모든 찍기를 빼서 이제는 담대하게 주님만 바라보고 어떤 상황이 온다 할지라도 나는 준비되었다고 고백하는 귀한 역사가 올해도 2달밖에 남지 않았는데 나의 삶 속에 이루어지고 교회에 이루어질 수 있도록 주님이 축복해 주시옵소서. 믿사옵고 예수님 이름으로 기도드렸사옵나이다. 아멘. 우리 광고 말씀 봐주시기 바랍니다. 우리 예배에 조금 달라진 것이 저희들이 찬송가를 1절하고 마지막 절만 부르는 이유가 가능하면
우리가 예배의 시간을 좀 줄이고자 하는 여러 가지 의미가 있습니다. 여러분들이 이해해 주시기를 바랍니다. 오늘 2부 예배도 우리 1, 2, 3분기 그동안 재직기를 모이지 못했는데요. 저희들이 간단하게라도 여러분 모여서 우리의 그동안 재정을 보고하려고 합니다. 여러분들이 우리 이렇게 참여해 주시기를 바랍니다. 내일부터는 우리 삽지에 다 받으셨죠? 성소를 채우라. 제목이 영어로는 Raise up the Holy Temple입니다. 왜 레이즈업이 되어지는지는 내일 새벽에 말씀을 드리고자 합니다. 성소를 키우고 어린아이를 키우듯이 성소를 통해서 우리를 키우고자 하시는 주님의 역사를 여러분들이 함께 경험할 수 있기를 바랍니다. 11월 달은 교회 행사를 처음으로 한번 이렇게 적어 보았습니다. 특별히 감사의 달이고 또 우리 성례 주일을 15일 날 합니다. 세례식과 그 다음에 미리 준비된, 지난번도 미리 준비된 떡과 포도주로 이렇게 성찬 예식을 했는데 올해도 이렇게 함께 할 그런 예정에 있습니다. 또 기회 여러 모양으로 감사자들, 감사하실 분들, 또 제목들 위해서 기도해 주시길 바랍니다. 우리 교회 필사 성경을 이렇게 하는 가운데 참여하신 분들, 우리 문창현 장로님, 이명자 권사님, 신현은 권사님, 김순현 권사님, 이재은 장로님, 우리 정인숙 사모 이렇게 참여해서 감사를 드립니다. 또 지난 주간에 성경 암송을 했는데요. 우리 문춘옥, 신연웅, 정인숙, 정철, 최순경 권사님은 영어와 한국말로 로마서 8장 1절로 39절을 다 위셔서 오늘 모세성경 트로피를 아마 2부 예배 이렇게 드릴 것 같은데요. 너무 감사를 드립니다. 말씀과 가까이 하는 은혜가 함께하기를 원합니다. 우리 다 같이 일어나셔서 찬송가 274장 1절 4절 부르고 드리신 예물 위해서 기도하고 축도함으로 예배를 마치겠습니다. 자랑치는 못하리라. 물 가지고 날 씻든지 물 가지고 태우든지 내 안가봐 다 닦으사 내 모든 죄 면하소서. 참으로 감사하신 하나님 아버지, 당신의 아들 예수 그리스도를 인하여 정말 감사하지 아니할 수 없습니다. 주님이 우리에게 흘리신 그 즙과 같은 보혈의 권세, 능력, 충만, 새롭게 함 역사를 저희들이 믿습니다. 주님이 아니시면 우리가 어떻게 이곳 이때까지 올 수 있겠습니까? 그 보혈과 능력으로 지난 8개월을 보내게 하시고 이제 11월 달 올해도 2달밖에 남지 않았는데 감사의 달에 이제는 더 넘치는 감사로 매일매일
원수들의 노를 막으시고 소성케 하시는 주님의 권세와 능력을 경험할 수 있는 우리의 삶이 될 수 있도록 주여 복 내려 주시옵기를 간절히 원합니다. 오늘도 주님 앞에 귀한 예물 드렸습니다. 우리 성도들이 모아서 10의 1조를 드리고 감사 예물을 드리고 주일원금을 드리고 우리 선교 예물을 드렸사오니 아버지 하나님, 귀한 예물을 주님이 받아 주시옵기를 간절히 원합니다. 예물뿐만 아니라 저들의 마음도 받아주시고 가정도 받아주시고 연약한 몸도 우리 주님이 받아주시고 또 저들의 아버지 하나님이여 참 기도 제목도 주님이 기억하셔서 그저 베푸실 때는 오병이어의 권세와 능력과 치유와 놀라운 역사가 삶 속에 일어날 수 있도록 주님이 복 내려 주시고 정말 한 주간도 깨어서 그리스도의 보혈을 덧입는 역사가 삶 속에 일어날 수 있도록 우리 특별히 온라인으로 예배하는 우리 성도의 가정들 속에 연약하고 또 부족하고 약함을 주님이 기억하시고 능력과 권세로 활짝 문을 성도들의 가정에 열어 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 그 놀라우신 사랑하심과 성령의 교통 충만히로 역사하심이 이 감사의 달에 습관적 기도를 다함으로 말미암아 주님의 위대함을 경험하고자 하는 무심령들 위해 가정과 교회 위해 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.